وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد النقطة دائرة الوجود وحيطة أفلاك مراكي الشهود ألف الذات الساري سرها في كل ذرة حياة العالم الذي جعل منه مبدأه وإليه مقره ميم ملكك الذي لا يضاهى ودال ديموميتك التي لا تتناهى من أظهرته من حضرة حبك كان منصة لتجلي لذاتك وأبرزته بك من نورك فكان مرآة لجمالك كالباهر في حضرة أسمائك وصفاتك شمس الكمال المشرق نورها على جميع العوالم الذي كونت منه جميع المكونات فكل منها به قائم من أجلسه على بساط قربك وخصصته بأن كان صلى الله عليه وسلم مفتاح خزانة حبك المحبوب العظيم سر الظاهر المكتم الواسطة بينك وبين عبادك وسلم الذي لا يرقى إلا به في مشاهد كمالاتك وعلى آله يا نبيع الحقائق وأصحابه مصابيح الهدى لكل الخلائق صلاة منك عليه مقبولة بك منا لديه تليق بذاته تغمسنا بها في أنوار تجلياته تطهر بها قلوبنا وتقدس بها أسرارنا وترقي بها أرواحنا وتعمم بركاتها علينا ومشايخنا ووالدينا وإخواننا بصفات بمظهر الأسماء بسر الذات بسر الطمس بالعمائم كالمفي بالهباء بأول بارز للوجود من عالم الغيب إلى الشهود بمن طوى في علمك المصون وما هواه الكون من مكنون بالعرش بالفرش وبالأفلاك بالعالم الأسنى وبالأملاك جمع بالفناء والمحو والصحو وبالبقاء بنقطة دائرة مشيرة لوحدة المظاهر بالهاشمي المصطفى التهام وآله وصحبه الكرام بالغوث والمحبوب عبد الله حبر الأنام ذي الهيا والجاه علي بن عباس عظيم القدر غوث الله في ترجمان الذكر بشيخ عبد القادر الجيلاني ومصطفى البكي ذي الإقان بالبداوي وأحمد الرفاعي وبالدسوقي الطويل
الظاهر الباعي بالشفيع وأحمد بن حنبل ومالك والحنفي المبجل بشيخنا ذي السر والبرهان قطب الزمان العارف السمان وكل قطب منه مكدان فقد توسلنا بهم بكل محبوب وعبد سالك ومقتف لأنهج المسالك للطالب نيل المنى ويسر المطالب وأسبل الستر على الجميع وحفنا بحسنك المنيع وأشفنا من كل داء فينا وعافنا يا ربنا واحمينا ويسر الكسب من الحلال ونجنا من ذلة السؤال وطهر القلب من الأغيار وصفيه من دران الأكدار وفضلنا السر مع الجنان من فتنة الأهواء والشيطان وخلص النفس من الدواء واسلك فيها سبيل خير داعي ومنك أتنا بعلم أزل وعمل إلى انقضاء الأجل وسهل الإخلاص في الأعمال وسائر الأقوال والأفعال والاتباع المصطفى وفقنا ومنه من يحب به فارزقنا وزين الظاهر والبواطن بكل علم ظاهر وباطن واقسم بقه كل من أذانا ومن بسوء قد نوى حمانا وكف كف الظالمين عنا ولسواك ربي لا تكلنا ونجنا من كيد كل حاسد وشميت معاند معاند واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء واكمل بنا الغيظ والخسران كل عدو مفضح وجان واجعل لنا من لطفك الخفي حجابا ستر شميل سني يا حي يا قيوم يا قهار علي يا جبار يا ربي وفضنا إلى ممات من فتن الزمان والآفات واختم لنا يا ربي بالإيمان وخصنا بالفوز بالجنان يا بر يا كريم يا وصول يا ما لنا إنسانه مبذول يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشهير بالسمان ووالديه وكذا الأشياخ وكل من أضحى له مواخي ومن له في سلكه قد انتظم بحكيما فيك له ألحق له ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد والآل والأصحاب والأتباع وكل صب لحمك داعي محمد بشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وآله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ya Rabbal Alamin. Kita membaca kitab sambungan yang dahulu halaman 3. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bermula dalilnya dari kitab Zubat. Dalil itu bahasa kita bukti bahwa mempelajari ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf
mana aja dalilnya, artinya, faktanya, buktinya. Tentu kita yakin ulama itu berkata-kata ada ambilannya. Tentu ulama itu mengambil dalil dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari kata-kata ulama. Nah, jadi kita jangan ragu apa yang dikatakan ulama itu adalah benar, ada pengambilannya. Tapi kalau ucapan itu dari kawal, itu bisa boleh jadi, boleh kada, bisa benar, bisa lusta. Nanti agama ulama menyampaikan apapun semuanya ada ambilannya. Jangan sampai kita ragu, apakah lagi adalah mendustakan. Ujasilin, kita sebagai umat Islam, kewajiban kita kalau sudah balik adalah mengaji ilmu. Jangan sampai kita jahil, apakah lagi tambuk. Jangan. Harus kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulullah, kenal dengan hukum-hukum Allah. Apakah lagi kita ini tambulu sehat, tambulu ada ulama yang mau menyampaikan, harus kita ambil kesempatan. Uja Imam Ahmad Zainil Dahlan, ini salah satu sanad ulama-ulama kita, maupun ulama nang di Jawa, ulama nang di Kalimantan, ulama nang di Sumatera. Itu sanad ilmunya kepada Syekh Ahmad Zainil Dahlan. Syekh Ahmad Zainil Dahlan ini salah satu dzurriyyat Syekh Abdul Qadir Jailani. Sidin makomnya, pangkatnya mufti Mekah. Sidin ada punya murid namanya Sayyid Bakri Sopo. Bakri Sopo ini punya murid namanya Ahmad Sopo. Ahmad Sopo ini salah satu perguruan Datuk Kasful. Apa udah Sidin, selayaknya kita hidup di zaman, di akhir zaman ini, ulama ya Sidin jangan di rumah, harus berjalan berdakwah. Karena manusia di zaman wah ini sibuk dengan macam-macam kesibukan, jadinya kada sempat datang kepada tuan guru. Paksa tuan gurunya nang datang ke kampung-kampung menyampaikan ilmu supaya semuanya selamat. Tadi zaman wah ini ulama nang berjalan menyampaikan ilmu. Padang inya datang sibuk, sibuknya bertambah-tambah. Lalu ulama ini dengan kasih sayang berdakwah menyampaikan ilmu supaya sama-sama melaksanakan tugas. Nah, jadi ulama ini rahmatan lil alamin. Dengan bimbingan Sidin, dengan apa yang disampaikan Sidin, kita kenal dengan Allah, kenal dengan hukum-hukum Allah. Itu kita di sini. Apabila ada ulama meninggal, kita mahaul. Nah, kita mahaul itu menampakkan rasa terima kasih karena jasa Sidin luar biasa. Alhamdulillah kita di sini di daerah kita ini semangat mahauli ulama. Apabila mahaul ulama, karena aku siap segala-galanya. Nah, sikapnya kita
ada yang mengadakan dagingnya, ada yang mengadakan makanannya. Alhamdulillah. Ada juga yang kada bisi apa-apa, aku aja menolongi lawan awaknya aja ya kah. Ada lagi yang mau ucap, aku aja kada bisi apa-apa, aku tukang makan aja. Nah, bagus juga ya kah. Yang penting umat Islam mau berkumpul di satu majelis kebaikan. Nabi Muhammad senang, wali-wali adalah senang. Nanti jahit bersembatawi dalil kita wajib mempelajari ilmu agama. Aku kutip ambilannya dari kitab Zubat. Nah, Zubat ini kitab yang manfaat. Kebiasaan orang yang sekolah di Hadramaut ini diwajibkan kitab Zubat ini dihafal. Karena bentuknya itu bentuk qasidah, bentuk bait. Dalam Zubat ini kitab yang mengandung ilmu yang manfaat. Tauhidnya ada, fikih dan tasawufnya ada. Nanti saking sayangnya ulama supaya masyarakat ini mau menerima, silin bikin ilmu itu dengan bentuk bait, dengan bentuk syair. Karena bait dan syair ini dibaca dengan irama. Dengan lagu dan irama kita kada jemu, kada bosan. Tadi kasih sayangnya ulama, bentuknya dengan bait supaya kita mau tertarik. Sampai-sampai ulama itu menyusun apapun dengan bahasa yang mudah dipaham. Bahasa Melayu, bahasa Banjar. Nanti sayang benar ulama memudahkan sidin supaya kada sulit. Ya kalau sulit itu ya nang timbul koleknya kah. Tapi lamun kalimatnya mudah dipaham, lalu kita ketujuh. Nah, apa di kitab Zubat itu bacaannya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu maqdudatun la tuqbalu. Artinya tiap-tiap orang yang beramal, lalu manusia ini hendak beribadat, hendak beramal, tapi kadang-kadang dikaji ilmunya. Dengan tiada ilmu, cangkal beramal, cangkal beribadat, tapi bahapal. Nah, maka amalnya itu dibalikkan kepadanya, yakni tiada dikabulkannya jua adanya. Kalau kita bakarnya beramal beribadat tanpa diawali dengan ilmu, semua amal kita sia-sia. Karena amal tanpa ilmu jelas rusak, jelas kada baik. Coba pian perhatikan, orang memasak ada ilmunya, lawan lang memasak kada ada ilmu, jelas hasilnya ada sama. Kenapa aja nasinya pinla lambik, lang memasaknya nimbungul, ada pinlandu baras usang lawan baras hanyar. Lalu menambahi banyak, barasnya sudah baras hanyar, pada lebar pada jadi kayak cat ya kah. Ya kah, lang mula bungul. Tapi ya kan lang memasak tuh ada ilmu, ada pengalaman, ada bimbingan, nah jelas baik. Makanya Habib Abdullah Al-Haddad di akhir zaman itu cangkal beramal, cangkal beribadat, tapi kada ada ilmunya, kada ada lang membimbing, itu percuma aja, kada jadi napa-napa. Nah, ya kah?
Beramal adalah tugas kita kepada Allah. Kada penting amal itu banyak, tetapi amal itu harus baik. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kita mati dan hidup. Allah ingin mauji siapa di antara amal kita ini nang amalnya bagus. Tentu kalau ingin amalnya bagus, ibadahnya bagus, harus disertai dengan ilmu, harus disertai dengan bimbingan. Nah, mudah-mudahan kita lah, anak cucu kita, keluarga kita, ahli kampung kita, mudahan ketujuh menuntut ilmu. Penuntut ilmunya kada saban waktu jua, sebulan sekali, mudahnya, gampangnya. Ayo ambil kesempatan, ayo ambil keuntungan. Tambulu sehat, tambulu ada yang membacakan, ada yang menyampaikan. Lamun kita ini menurunkan haur bilang haur dupang, sapalih haur itu ditabang, ya kah? Sapalih kita lawan. Sebab waktu itu kalau sudah lewat kada terulang lagi. Nah, jadi sendiri beramal napakah, beribadah napakah, tanpa ilmu itu ujung-ujung ya. Kada jadi pahala, kada diterima Tuhan, malah amal yang kada lewat ilmu dibolehkan Tuhan, kada diterima Tuhan. Jelas amal yang bahapal itu kada bagus, jelas ibadat yang kada ada bimbingan, jelas dianggap kada sempurna. Nah, ya. Adapun dalil wujubnya, dalil menunjukkan wajib. Wujub tu ya wajib, arti wajib apabila kita gawi berpahala, apabila kada kita gawi berdosa. Cucuk kita ni kada mau lapang-lapang hati. Kenapa jadi kamu kada mau lapang hati? Kebanyakan dosa. Apa dosanya? Kada mengenal ilmu yang wajib. Nah, ya. Padahal Allah kasih rumahnya bagaikan istana, ganal pada rumah kawal. Oh, membol ke istana, mobilnya mengkilat-kilat, bininya banyak hapuk-hapuk, tapi lang dikasih Tuhan rumah, mobil, bini hapuk, tapi kada rasa tenang, gelisah, kayak cacing kepanasan. Apa sebabnya? Ketinggalan yang diwajibkan Tuhan. Sebab perasaan manusia ini beda-beda, ada yang tenang, ada yang gelisah. Ujar riwayat kisah orang yang sugih itu ngalih bala menenangkan hatinya, karena orang yang sugih ini memikirkan bisnis. Apabila mau usaha pasti ada saingan. Sampai-sampai orang yang sugih itu hendak menenangkan, memejamkan mata, minum pil dulu, pil sabu-sabu. Nah, ya kah, pil penenang. Kamu kita kada sugih mengantuk, dia nyaman. Pengajian jangan ingat-ingat lagi, ya kah. Nah, apa dalilnya? Segala ilmu yang tersebut harus kita mengaji ilmu itu. Kalau kada dikaji berdosa. Ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkataan ulama dalilnya bentuknya kasidah,
Yang kedua, dalil menunjukkan kita wajib mengaji ilmu. Yang tiga, ini hadis. Hadis itu perkataan Nabi. Apa aja Nabi? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Artinya bermula menuntut ilmu perbuatan mengaji. Namanya menuntut, wayah paham, wayah kada. Yang penting kita mengaji. Dikatakan Nabi orang yang berkumpul memahami agama, itu namanya golongan yang dikehendaki Tuhan, ini tuh dapat kebaikan. Apabila kita mau ke majelis, lah bubuhan yang duduk di majelis itu orang itu namanya dapat keuntungan, dapat kebaikan. Dikatakan Nabi orang yang berkumpul di satu majelis mau memahami ilmu, itu humul qaum la yasqa bihim jalisuhum, semuanya beruntung kada celaka. Bermula menuntut ilmu hukumnya wajib atas tiap-tiap muslim, maupun muslimnya lelakian maupun muslimnya babinian, kewajibannya memahami ilmu agama. Nah, jangan kada kenal lawan Tuhan, kenal pinandu dan cinta, lawan Nabi kenal dan pinandu dan cinta, lawan hukum-hukum Tuhan kita tahu, adab-adab beribadat harus tahu. Namanya tauhid, fikih dan tasawuf. Ini kada boleh kada umpama di rumah tu berlima, kalau limanya sudah wajib balik berakal, harus tahu ilmu nang tiga ini. Lamun kada dalam tahunnya berdosa. Nah, lalu ulama itu sedapat mungkin ilmu itu disampaikan. Sidin mengadakan majelis, jadi sidin kada tanggung jawab lagi. Andai kata kena di hadapan Tuhan, kenapa ikam jangan menyampaikan, ya ulama aku sudah membuka majelis, ini aja tentang kada datang lah ya kah. Jadi kita ini kadang-kadang hidup ada tanggung jawab. Orang alim wajib menyampaikan ilmu, orang kada alim wajib menuntut. Nah, kita berdoa menuntut ilmu pada hendak ampih. Mudahan kita selalu istiqomah dalam menuntut ilmu sampai ke mati. Apabila kita menuntut ilmu sampai ke mati banian, insya Allah kita matinya mati syahid. Mati syahid, mati yang disaksikan Tuhan. Mati syahid, mati husnul khotimah. Dan dalil bahwa makrifat kepada Allah Jalla wa Azza dahulu wujudnya dari lain-lain ilmu. Lalu ilmu tadi wajib 3 macam. Satu bertertib, yang mana yang awal yang perlu kita pahami adalah tauhid. Tauhid itu mengenal Tuhan, mengesahkan Tuhan. Lalu kalimat tauhid itu kalau kita baca skrip, ambilannya daripada kalimat wahada yuwahidu tauhidan. Apa maknanya? Menunggalkan Allah. Parasa orang sudah mengaji tauhid, kada dalang lain, hanya perasaannya nang ada Tuhan ja, nang ada sifat Tuhan ja, nang ada afal kawian tuh Tuhan. Cocok orang dahulu itu membimbing anak cucunya dengan kajian la ilaha illallah. Ujahan Usman Badawi, kalau anak sudah bisa berpendek berbicara, harus kita latih anak kita itu menyebut Tuhan.
La ilaha illallah, Allah Allah, subhanallah. Tapi kita kada kayak itu. Apabila halak malatih anak berpendek, kada malatih membaca zikir. Tetapi kebanyakan kita malatih anak tu berpendek hanya oko. Kadang kita baca uki dia kah. Nah, itu lain pada Tuhan. Habis kacau pikirannya, memandang yang lain pada Allah. Orang bahari mendidik anak dengan didikan kenal dengan Allah. Belum balik sudah kenal lawan Allah, lalu sampai balik kuat benar keyakinannya. Hanya takut kepada Allah, hanya mengharap kepada Allah, hanya hatinya berpegang lawan Tuhan. Makrifat itu bahasa kita pinandu. Nah ini Tuhan, ini makhluk. Kalau Tuhan kawa kita harap, kalau makhluk kada kau diharap, jadi harap. Nah, ya kan. Takutnya lawan Tuhan ya. Jangan takutan lawan hantu, jangan takutan lawan makhluk. Makhluk kada misi garap, makhluk kada misi kekuasaan. Ada orang bagi baca tangguhan, ikamnya pindah kada wani macan, kenapa? Maka macan itu makhluk juga. Aku jadi takutan lawan macan, giginya ganal pada gigi aku, giginya tajam, lamunnya memakan awakku ini remuk dia kah. Nah ini alasan takutan lawan macan. Jasekung aku takutan lawan macan itu awaknya ganal pada aku. Bah lamun berhadapan aku kalah aku halus. Macan ganal. Jasekung aku kada takutan lawan giginya. Kada takutan lawan awaknya ganal. Aku takutan lawan hinak aja. Nah, hinak itu siapa yang memegang? Adalah Allah Ta'ala. Lamun macan tu kada berhinak, kada apa-apa capek aja kada mengikut juga. Nah, takutan lawan Tuhan ya. Nang maulah hinak itu macan. Itu beda-beda pengenalannya. Beda-beda keyakinannya. Orang kuat tauhid takutnya kepada Allah, kada takutan lawan makhluk. Nah, ulun bisi lagu dari pihak mama hujan mama ulun namanya Syekh Abdul Qadir ya kah. Syekh Abdul Qadir ini sini berdiam di Banten. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir ini sepupu lawan Datuk Ismail. Alim sidin, ahli hikmah, jago. Apakah memohon Banten ini tersinggung lalu membawakan senjata tajam, bawa keris, bawa lading landap. Apa sidin? Hendak membunuh pian. Nah, ikam kada kau membunuh aku sidin. Tolong sidin sumang kau kuni ikam belahkan. Ayo mana semangkanya? Bah, menimpas, mencucuk, kabel semangka sidin. Nah, sidin kuat pandangannya lawan Tuhan, sehingga ulama Banten angkat tangan, kalah ulun. Ah, ya sidin semangka undanya kada kawa. Hendak manunda maginya ini sidin. Nah, sidin kuat, yakinnya lawan Tuhan, takutnya lawan Tuhan, mengharap lawan Tuhan. Sekalinya memuhannya mengaji lawan sidin. Boleh orang yang sombong kita sombong. Aku udah bisi ilmu macam-macam, aku lebih lagi bisi ilmu bisa berhilang. Nah ya lah, boleh disombongi supaya orang sombong itu jangan lagi sombong. Napa saja jadi kembal macam-macam itu yakin ya, yakin. Samba guru banggil ya kah, apabila hendak baca tukang ya kah, ambil kitab, buka kitab,
ada duit. Nah ya kah? Nah baca amalan biar tinggi sini yakin enggak? Nah yakin tuh kalau laulah ada gurunya, ada bimbingannya. Kalau kita membuka kita berapa jam tetap ada daju yang adalah kajiannya. Ah ya kah? Itu ada kajiannya, ada latihannya, adalah makrifat kepada Allah. Nah mengaji tauhid ini jasidin awal ilmu yang perlu kita pahami sebelum memahami ilmu yang lain. Nah ya, yaitu ambilannya dari kitab Zubat Jua. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bisiqon. Artinya yang permulaan wajib atas manusia, yang diwajibkan manusia memahaminya, mempelajarinya, yaitu makrifat kepada Allah dengan yakin. Nah perkataan ulama yang menyusun kitab Zubat, ilmu yang harus awal kita pahami, yang kita kaji adalah kajian tauhid. Lalu Mbah itu mengaji tauhid beberapa kali supaya betul-betul paham, supaya betul-betul meresapi. Nah ini ilmu itu dikaji, dipahami, dirasapi. Ya kan, dirasapi. Bukan hanya dibaca aja, tapi dipahami, dirasapi. Namanya ilmunya zauqiyah, dirasapi. Nah jadi penting ilmu agama itu kita kaji. Apa ilmu agama? Pembicaraan tauhid, pembicaraan hukum Tuhan. Ilmu itu pembicaraan adab-adab kita beribadah. Ini kalau boleh kata harus kita pahami, harus kita kaji sampai-sampai paham, sampai-sampai menimbulkan kita yakin, sampai menimbulkan kita suka lawan Tuhan, dia suka lawan Nabi. Orang bahagiakah mengaji tauhid sama-sama, gurunya ikhlas, muridnya ikhlas, limbah tundong mengaji, murid coba ucap rasa halusnya awak Allah. Nah, memahami, merasapi asma-asma sifat Tuhan. Ada juga sudah mengaji tauhid, kada sedih lagi, karena tauhid ini menunjukkan kesempurnaan Tuhan, menjelaskan kebaikan Tuhan. Hampir sidin sakit hati, hampir sidin sedih, karena memahami ilmu tauhid menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Lewat kajian tauhid, kajian makrifat, hatinya betul-betul dan tenang. Ada juga yang kadang mengaji tapi sini mencangangi orang ahli tauhid, hampir sedih-sedih. Lah ya kah? Di Surabaya itu ada Habib Niun, nama sidin Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus. Kenapa jadi digelar dengan Niun? Kayak cahaya Niun. Lawan sidin ada datang di majelis, mata manusia cuma iti sidin ja, kada maiti nang lain lagi. Nang sedih, nang pusang, nang galau hatinya, maiti sidin hampir galau, hampir sedih, karena beliau mengandung cahaya iman, cahaya makrifat, cahaya tauhid, sehingga yang memandang kepada sidin keumpat tenang juga. Ayatah sama Habib Soleh Tanggul, sidin ini makomnya mujabud dakwah. Ada kisah ya kah? Cina ini berusaha, lalu masa-masa ini usahanya lesu,
lalu berpendek lawan orang Banjar. Adakah yang bisa mengobati supaya aku ini jangan sedih, karena usahaku ini bina lesu, bina kada kaya biasa lagi. Ujar orang Banjar, ayo kita ke Tanggul meelangi Hayu Solih Tanggul. Pendapat Hayu Solih Tanggul, apa Hayu Solih Tanggul? Masalahnya inilah ulun sedih. Ayo Hayu Solih Tanggul kita berdoa. Aku baca doa ikam ma'amilakan. Baluman Hayu Solih Tanggul untuk membaca doa Cina yang didoakan ku tertawa. Nah, kesedihannya diangkat Tuhan, dihilangkan Tuhan berkat cinta Hayu Solih Tanggul, berkat karma sidin, kesusahannya diangkat Tuhan. Dan ini kelebihan kita berkumpul orang soleh, tenang jiwa kita, tenang batin kita, tenang batin, tenang jiwa. Ini namanya sebenarnya sugih. Lamun kada tenang harus harus gali saja, itu namanya kada sugih. Susah, susah. Artinya yang permulaan wajib atas manusia yaitu ma'rifat Allah dengan yakin, mengenal Tuhan, dinandu lawan Tuhan dengan yakin. Yakin itu bahasa kita 100% bulat. Jangan lonjong. Kita ini banyak lonjong pada bulat, lalu kadang mau meresap. Yakin adalah merasakan bahwa yang sempurna itu adalah Tuhan, yang betul-betul hebat adalah Tuhan. Kalau kita betul meyakinkan Allah yang hebat, Allah yang sempurna, lalu kita tuh dicaci kawal, punya kawal rasanya nang pembungulnya ikam. Ada bapak dipadahkan kawal tambuk bungul, dasar tuh bungul juga kita. Nah, lamun disinggung lalu menganggap menyambati undak kabungul tampaknya walili. Nah, itu namanya belum yakin, masih merasa ada rasa hebat. Jadi ya Imam Ghazali tanda betul bertauhid, tanda betul mengenal, hingga kada mudah tersinggung. Lamun mudah tersinggung balum. Nabi Muhammad makhluk yang disempurnakan Tuhan ma'rifat, disambati gilaan, ada apa disambati bungul, diulu-ulu, senyumnya Nabi. Nah ya kah? Karena Nabi itu sempurna ma'rifatnya. Dan lagi dalilnya diambil dari kitab khutbah. Khutbah ini karangan Habib Thohir bin Husin. Habib Thohir ini badang sandak lawan Abdullah bin Husin. Abdullah bin Husin badang sandak lawan Habib Thohir bin Husin. Nah ini salah satu gurunya Habib Usman Batawi. Yang masuk beliau ini gurunya Habib Ali Sohibil Maulid. Aku di sini maulah dalil mengenal Allah dengan yakin hukumnya wajib. Aku mengutip daripada khutbah guruku. Nah, di orang bahagia mengaji perkataan guru itu ditulis, di garis, disahid. Nah, ya kisah bahagia kah? Sekolah Rasulullah itu pondokan bulik hari Jumat ya. Apabila Sabtu boleh pulang, tapi ia mendengar bahwa esok Jumat nang makhutbah ngurusin kodiri. Nah pondok ini kada jadi bulik, sayang jangan ketinggalan. Aku hendak mendengar khutbah sidin, karena khutbah sidin ini mengandung hikmah. Perkataan yang diucapkan beliau dalam khutbah itu macam-macam hikmahnya.
pondokan bagi kada bulik. Sayang lawan ilmu, sayang lawan perkataan ulama. Beda pada pondokan kita ini kada tahu kisah perlu bulik. Aduh ya habis, nah ya kan. Lain beda ya kan. Kami Haji Kusum Batawi mengaji sidin selalu memperhatikan kalam-kalam guru. Kenapa kalam-kalam guru itu diperhatikan? Bahasa sidin ini perkataan Rasulullah. Mengambil perkataan Imam Al-Busiri, wa kulluhum min Rasulillahi multamisun. Semua ulama itu mengucap sumbernya dari Nabi. Dan hebatnya ulama-ulama dulu itu betul-betul memahami ilmu. Sayang kalau ucapan ulama itu ditulis supaya jangan hilang. Nah, ya. Kalau ini bisa juga melihat kitab tulisan dan kalam bayan. Nah, hibak catatan sidin. Nah, dasar paham ilmu sidin. Kalau bisa juga melihat kitab Ladu Kasful. Hibak juga catatannya. Kita guru banggil, batulis. Nah, orang ahli ilmu. Apa nampak itu ilabit. Kita guru Haji Anang Saranul bisa cuma lihat batulis juga dicatat. Yang mana pina penting, garis sidin. Ditulis pulang dihingga matlabul aham. Nanti perlu dipahami. Nanti ulama-ulama kita dahulu saking sukanya lawan ilmu, selalu ilmu yang disampaikan ulama itu diperhatikan. Nah, mudah-mudahan kita wah ini kayak itu juga ya kah? Nah, ini apa ucapan mubasilin? Ta'lamu ayyuhal ikhwan annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah wa dzalika haqiqatu makna syahadah. Artinya ketahui oleh kamu bahwa asal agama, asal itu bukan asli apa palsu tuh kisah dikit itu. Asalnya bahasa kita adanya modal. Kita berdagang itu perlu modal. Kalau ada modal pasti jalan. Apabila ada modal pasti kita dapat ujungan. Bisalah dapat ujungan modal kadang-kadang ada kawa. Nanti modal agama supaya agama ini baik, supaya agama ini sempurna. Modal agama itu tauhid. Nah, tauhid. Apa modal agama supaya agama kita ini baik, agama ini sempurna? Yaitulah mengetahui Tuhan. Karena agama itu gawiannya menyembah Tuhan. Si penyembah Tuhannya harus pinandu. Jangan sampai kita sembah nang lain pada Tuhan. Nah, ya. Mengetahui Tuhan yang disembah sebelum membuat ibadah kepada Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan, harus kita pinandu lawan Tuhannya. Yakin lawan Tuhannya. Kalau kita yakin karena lawan Tuhan yang kita sembah, hitungan ibadahnya sempurna. Sama aja pian hendak kawin, lalu hendak badatang. Sebelum pian badatang tu pian tu kenal lawan iya. Kenal di mana? Kenal di lempeng iya. Abang bisa belang ke rumah mamanya. Ya mamanya ni ulahan lempeng iya. Lempengnya ya nyaman pagi lempeng iya. Nah, ya. Lalu datang karena kita tahu mengenal. Kayak tujuh kita menyembah karena kita pinandu lawan nang disambah. Nah, sebelumnya membuat ibadah padanya harus kita kenal lawan Tuhan, pinandu lawan Tuhan. Nah, ini dalil penting banget kita tuh kajian tauhid. Kajian sifat 20 berulang-ulang kali supaya kita betul-betul paham pengenalan
pengenalan yang menghasilkan cinta lawan Tuhan. Dan adalah pengetahuan itu mengenal Tuhan, kajian tauhid, itulah disebut namanya hakikat. Makna kalimat syahadat itulah sebenarnya makna hakikat itu sebenarnya makna kalimat syahadat kita pinandu lawan Tuhan. Maka syahadat itu rukun Islam yang pertama-tama. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashadu itu maknanya aku mengetahui, aku meyakini, aku merasakan bahwa yang berhak dijadikan Tuhan itu hanya Allah. Dan aku meyakini, merasakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Tuhan. Nah, syahadatnya orang bahari ya kah minta banyu lawan orang tua. Napa bacaan orang tua? Bacaan silim pantun ya. Kita minta banyu gasan napa? Gasan pelusung beranak bini ulun ya kah? Ayo banyunya mana aja sedikit. Napa bacaannya? Sangkalang, sangkaling, tambung bulu-bulu. Mudahan lang dia parok ni keluar di lubang lang hibak bulu berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Pak, bali minum langsung keluar ya Pak. Pantun aja bacaannya, tapi putingan ininya merasakan, memandang nang nampak tu Tuhan, nang lain kada nampaknya. Nang kuasa itu hanya Tuhan, kadang yang lainnya. Qabul mujab. Ada jonong bacaan macam-macam, tapi muncing Allah. Nah, ada mau qabul, ada bersih, kada yakin, kada suhud. Suhud itu masih kita perhatian batin. Bahari ya kah, berumah tangga berpuluh tahun sampai 20 tahun 30 tahun tidak rami ya kayak nang lagi anum kawin mbah kada mbah tak bisa lawan laki menggalang laki lawan bini pulang tak bisa lawan laki satu maja mana telepon nah pindah rakat pindah sakinah mawaddah maka amalannya syahadat ya. Masukkan syahadat itu ya kah? Orang Tuhan tahu caranya masukkan syahadat itu lah. Ya nak kalau mau terpisah. Bila makalahi bersubuh mandian pula. Ya kah? Karena hakikatnya Nabi lawan Tuhan itu makasih sayangan. Kalau bisa terpisah. Orang baki jatuh haji supaya salah buat syahadat sebuting ditinggal, sebuting dibawa. Ini keyakinannya ini kada bisa terpisah, pasti terkumpul, pasti akan selamat. Tapi orang itu membaca syahadatnya paham, bahasa kampung berisi, karena bajali berisi ia mengaji, lalu paham, lalu merasapi. Nanti berapa bukti dalilnya dari Quran, dari hadis, dari ulama, yakin lagi kita sudah. Kalau boleh kada mengaji tauhid. Namun kita paham karena tauhid menimbulkan kalau tauhid kuat ibadahnya kuat. Ibadah itu kuatnya tergantung keimanannya. Nang maulah kita beramal tu koler akibat lemah syahadatnya, lemah imannya, lemah keyakinannya. Di mana kebanyakan kelemahan yakinnya lawan manusia dengan datangnya mati. Karena percaya dengan hari kiamat, hari balasan. Apa kiamat? Ya kematian. Maka banyak terjadi di zaman kita ini orang mati mendadak. Harus kita yakin. Mati itu kada berbau ya kah?
Mati itu kada tahu harus kerja bersiap-siap. Kalau orang bahagia itu menjaga hendak masuk keluar diingatkan Allahu Allah. Itu bukan dibaca tapi dirasakan. Nah ya supaya jangan lupa, supaya hukumnya ingat. Nah ingat sini, mudah-mudahan kita dipahamakan Allah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa hamillahumma lana ilman yashamuhu an-naf'u wa amalan yashamuhu al-qabul wa ma'rifatan yashamuha al-anamu. Ya Allah ya salam sallimna ya Allah wal muslimin warhamna wa abina wa ahfazna wa ansurna ya Allah wal muslimin. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bin-nasi malikin nasi ilahin nasi min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu lillahi ta'ala usalli fardhu isya'i arba'an mustaqbilati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. التحيات لله. السلام عليك السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. اللهم اذهب من الهم والحزن. استغفر الله الذي لا إله إلا هو. اللهم أنت السلام منك السلام عليك وعلى السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي يا ربي. سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر 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 الله أكبر. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة جميعا بالعافية والسلامة وحق التقوى وعلى موجبين إنك سبحانه الهدى والتقوى والعافية والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا تواب رحيم. فارحم يا الله والدينا من شئنا فارحم يا الله والدينا من شئنا فارحم يا الله ووالدينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirilah majelis bulanan Al-Makki bersama Ustadz Haji Ilham Humaidi, Khadibul Majlis Ustadz Abdus Sani, pada tanggal 25 Mei 2025 malam Senin, bertempat di kediaman almarhum Haji Muhammad Makki, Sungai Gampa, RT 6, Kecamatan Rantau Bedauh. Acara dimulai setelah sholat Isya jam 20 WITA sampai dengan selesai. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami beritahukan kepada seluruh jamaah untuk pengajian bulan Juni, insya Allah kita dilaksanakan tanggal 21 Juni 2025. Sekali lagi kami beritahukan kepada seluruh jamaah, pengajian Abah Guru Kubah di masjid kita ini insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2025. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.